हालेलुया। प्रभु को महानाम धन्यवाद हो। मो प्रिय भाई भौणी समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम रे प्रेज द लॉर्ड। मो प्रिय भाई भौणी मान को पुनर्बार आउ एक दिन ए संध्याकाल समय रे प्रभु जीशु आम मान को तांकर गौरव प्रशंसा करने सुजोग देथिबारु प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम रे समस्त को प्रेज द लॉर्ड। आउ जीशु को धन्यवाद। मो प्रिय लोक माने आउ आम मान को परमेश्वर सबु बेले कथा कहती। हालेलुया। तेणुक आम मानकर परमेश्वर सबु बेले आम सहित कथा कहूथिबारु आमे माने मध्य तांको सहित जड़ित होकि रहिबार अछि। आमे माने जदि तांको सहित रहिबा नाही ताहेले आम माननको पई पांद स्वरूप ए जगतर जंजाल रही अछि। प्रभु जीशु कहिचंती मो बिना तुमे माने किछि करि परिबो नाही। मो बिना तुमे माने किछि करि परिबो नाही। तेणु मो ठारे लागि रुह ताहेले तुमे माने प्रचुर फल फलिबा पई आ तुम मानकर जेतिकी आवश्यक खाद्य दरकार ताहा मु तुम मानकु जगाइबी। किंतु जदि तुमे माने मो सहित रहिबो नाही ताहेले तुम माने कौन से प्रकार फल फुड़ी पारिबो नाही। हालेलुया। तेणु ए जगार आमे देखुछु जोहन लिखित सुसमाचार लेखाई जाइछि। जोहन लिखित सुसमाचार तार 15 तार 4 पढ़िबा। मोटारे रुह सेतिरे मु तुमानंक ठारे रहिबी। शाखा जेपरी द्राक्षालतारे न रहिले निजकु फल फली पारे नाही सेपरि तुम माने मध्य मो ठारे न रहिले फल फली पारिबो नाही। हालेलुया। प्रभु जीशु कहउछंती द्राक्षालता जे प्रकार शाखारे लागि रहिबार अछि। शाखा जे प्रकार द्राक्षालतारे शाखा जे प्रकार द्राक्षालतारे लागि रहिबार अछि। जदि द्राक्षालतारे ताहा लागिबो नाही से बल पाइबो नाही जहाँकि तार रस बा तार सार से पाई पारिबो नाही जा फल से शाखा फल फली पारिबो नाही। तेणु आमे माने जदि फल फलिबार अछि आमे माने जदि किछि ना किछि प्रभु को पाई करिबार अछि ताहेले आमे माने जीशु को सहित शाखा जे प्रकार लतारे लागि रहे से प्रकार आमे माने जीशु को सहित लागि रहबा को पड़िबो। सेते बेले आमे प्रचुर फल फली परिबा। जदि आमे माने प्रचुर फल फलिबा ताहेले आमनक स्वर्गस्थ पिता आनंद करिवे। कारण आम मानकु से स्व इच्छा रे निर्माण करि अछंती। तांकर इच्छा जे आमे माने ताहांक परि रहिबा। मु जे प्रकार पवित्र मु जे प्रकार उपयुक्त तुमे माने मध्य से प्रकार हो। मु सत्य तुमे माने भी सत्य रे थाओ। मु पवित्र तुमे माने भी पवित्र थाओ। यह मोर इच्छा। किंतु मोर प्रिय भाई बहन माने आमे माने पवित्र ही पारे चुकी। आमे माने शाखारे लतारे शाखा लागि रहिला पर लागि रहिबा जीशु को ठारे ताहेले आमे माने निश्चित भाव रे पवित्र ही परिबा। कारण जीशुंकर रस तेज जीशुंकर
ଜୀବନର ଝର ଆମଠାରେ ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଚାଷବାସ କରିବା ଲୋକମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଗଛର ଶାଖା ଅନେକ ଥାଏ। ସେ ଶାଖା ଗୁଡ଼ାକକୁ ଗଛରୁ ମୂଳରୁ ହିଁ ରସ, ତେଜ, ବଳ ସବୁ କିଛି ଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ମୂଳ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଲତା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଲାଗି ରହିବାର ଅଛି। ଲାଗି ରହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ଲାଗି ରହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାଟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାଟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାଟା। ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ଅନେକ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥାଉ। ପରିବାର ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥାଉ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥାଉ, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥାଉ, ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଥରେ ମୋ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ଦେଖ। ମୋ ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ହେଇକରି ବଞ୍ଚିବ, ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଥିବ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟକର ପୁରସ୍କାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାଠାରେ ଗୋଟେ ମଜା ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ବଞ୍ଚିବ, ତାକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଅଧିକାର ଦେବେ। ତାଙ୍କର ସାରା ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେବେ। କାରଣ ସେ ଏ ଜଗତକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ଯେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେବ ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛି ଶାଖାରେ ଲତାରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଶାଖା। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ। ତାର ଶାଖାରେ 30 ଗୁଣ, 60 ଗୁଣ, 100 ଗୁଣ ଫଳ ଫଳିବ। ସେଇ ଫଳ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ସେଇ ଫଳ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହୋଇପାରିବ। ସେଇ ଫଳ ଅନେକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବ। ସେଇ ଫଳ ତୁମେମାନେ ଆଉ ମୁଁ, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମାର 9ଟି ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସହିଷ୍ଣୁତାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ପରୋପକାରିତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆତ୍ମାର 9ଟି ଫଳ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଜଗତକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ଜଗତ ସହିତ, ଜଗତର ଲାଳସା ସହିତ, ଜଗତର କାମାଭିଳାଷ ସହିତ, ଜଗତର ଚକିର ବିଳାସ, ଲୌକିକ ଗର୍ବ, କାମବିଳାସ ସହିତ, କୂଅ ବିଳାସ ପ୍ରିୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବିଳାସ ପ୍ରିୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁନାହାନ୍ତି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଳାସ ପ୍ରିୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିକି କରିବାଟା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ। ସେଟା ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦେବେ ତହିଁରେ ଆନନ୍ଦ କରିବାଟା ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ବିଳାସ ପ୍ରିୟ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ। ପ୍ରଭୁ ସେହି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଖାଇବା, ପିଇବା, ରହିବା
ଛଡ଼ା ଆଉ ଅଧିକର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବସ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଶରୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆଉ ଶରୀର ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଜୀବନ ମାନେ ଶରୀର ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଧେ ସେମିତି କୁହାଯାଇଛି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ। ଶରୀର ଠାରୁ ଜୀବନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କାରଣ ଏ ଶରୀର ନଥିଲେ ଏ ଜୀବନ ଥିଲେ ଗୋଟେ ନଥିଲେ ଗୋଟେ। ଶରୀର ଥିବାର ଅଛି, ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଥିବାର ଅଛି, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେହି ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଶରୀର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବାର ଅଛି, କାରଣ ସେ ରହିବା ପାଇଁ ଏ ଶରୀରକୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ମୋ ଠାରେ ରୁହ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ରହିବି। ତୁମେମାନେ ମୋ ଠାରେ ରହିଲେ ତୁମେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିବ। ତୁମେମାନେ ଯଦି ମୋ ଠାରେ ରହିବ ନାହିଁ, ତୁମେମାନେ ଫଳ ଫଳିପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ରହିବାଟା ଶିଖନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ରହିବା ପାଇଁ ଏହି ଶରୀରକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ହୃଦୟରେ ତୁମେ ଅନେକ ବିଷୟ ରଖୁଛ, ଏ ହୃଦୟରେ ଅନେକ କୁବିଳାସ ରଖୁଛ, ଅନେକ କୁଟ କପଟ ଅହଙ୍କାର ରଖୁଛ, ତାହା ପ୍ରଭୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତାହା ଅଛି, ତୁମେମାନେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଅଛ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଅଛ। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବିନା ତୁମେମାନେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବାଟା ଅତି ଉତ୍ତମ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଲାଗି ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅନେକ ଯୋଜନା ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଯୋଜନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଯୋଜନା ତାଙ୍କେ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ସୁଯୋଗ ଦେବାର ଅଛି, କାରଣ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି କହିଲେ, ଶାଖା ଯେ ପ୍ରକାର ଲତାରେ ଲାଗି ନ ରହିଲେ ସେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ତୁମେମାନେ ମୋ ଠାରେ ନ ରହିଲେ ତୁମେ ବି କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ। ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ସୁଯୋଗ ଦେବ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବେ? ତୁମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ିବେ, ସୁନ୍ଦର ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେବେ। ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହସ୍ତରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରା ଦେବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଜଗତ ବିଷୟକୁ ଆଗକୁ ଯିବ, ଜଗତ ବିଷୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯିବ, ଜଗତର ବିଷୟକୁ ଦାବମାନ ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ କରିବେ। ଏହାକୁ ମୁଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି, ଏହାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ମୋତେ ଧରା ଦେଉନି। ସତରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ରବିବାର ଆସିଲେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ରବିବାର ଆସିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ, ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ଅଂଶ ହେବା ପାଇଁ ରୁଟି ଭାଙ୍ଗିକିରି
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରକ୍ତ ମାଂସର ଅଂଶ ହେବା ପାଇଁ ନ ଯାଉନୁ ଜଗତର ଧନ ବିଳାସରେ କାମ ବିଳାସରେ ବିଳାସପ୍ରିୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା ଉପାସନାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ କରିବେନି କି? ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ଲୋକ ସେ ପ୍ରକାର ବାହାନା କାଢ଼ି ରବିବାର ଆରାଧନା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ରବିବାର ଆରାଧନା ଉପାସନା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ପୁରସ୍କାର ହରାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ନିଧିକୁ ନ ଆସିକରି ଜଗତ ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଶାଖା ଠାରୁ ମାନେ ଲତା ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗଛରୁ ଶାଖା ଅଲଗା ହେଲା ପରେ ଏମାନେ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦାରିଦ୍ରତା, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅସଫଳତା, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ, ସମସ୍ୟା, ରୋଗ, ଅନେକ କୋର୍ଟ କଚେରୀ, ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ସେମାନେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି। ମୋ ଠାରେ ନ ରହିଲେ ତୁମେମାନେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଦେଖ, ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ତୁମେ ଚାଲ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ତୁମେ କାମ କର, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ତୁମେମାନେ ଯାତ୍ରା କର। ତୁମ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଥରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ତୁମର ବାହାରେ ଯିବାରେ ଭିତରେ ଆସିବାର ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆଜିଠାରୁ ସଦାକାଳ ସଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ତୁମେ ଯେଉଁଦିନ ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ କରିବ, ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡ଼ିବ, ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସଫଳତା ଦେବେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଫଳ ଫଳିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ କୃଷକ ହୋଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତୁମର ମାନେ ଶାଖା ଯେ ପ୍ରକାର ଫଳ ଫଳିବ ତହିଁର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଗୋଟିଏ ମାଳି ହେଇକରି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତୁମ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିନତି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏହି ବର୍ଷକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଫଳ ଫଳିଲେ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ତାକୁ ପରେ ତାର ବିଚାର କରିବ। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେତେ ପ୍ରୟାସ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବା? ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ଶିଖିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଶିଖିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖିବା। ଯାହା ସମସ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଟେଇକରି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିବା। କାରଣ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, ମୋ ନାମରେ ତୁମେ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ମୁଁ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବି କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ, କେଉଁ ଫଳ ଚାହୁଁଛୁ, ଆତ୍ମିକ ବର, ଆତ୍ମିକ ଦାନ, ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଯାହା ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ, ସେ ସବୁ ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବେ? ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ, ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନରେ, ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରହିବ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ତୁମର ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ, ତୁମର ପରିବାର ପାଇଁ, ତୁମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଜାଣିବାର ଅଛି ବୋଲେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିବାର ଅଛି। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାଙ୍କର ମହା ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ାକ, ତାଙ୍କ ମହା ଶାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମହାବଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଆଉ ମୋତେ ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଜୀବନ୍ତ କରି ସଦା ପ୍ରବାସ ଜପରାକାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର,
ଯେତିକି ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର 30 ଗୁଣ 60 ଗୁଣ 100 ଗୁଣ ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। କାରଣ ସେମାନେ ତୁମ ନିକଟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସମର୍ପିତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଦୟା କର ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମିକ ଫଳ ଆତ୍ମିକ ବରଦାନ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ତୁମ ସ୍ମ କୃପାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ମହିମା ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପୂଜା ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ପ୍ରଭୁ, ଆମେନ୍।